जय सच्चिदानंद जय गुरु हरि 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 विश्व प्रियर प्राणधन नदिया बिहारी विश्व प्रियर प्राणधन नदिया बिहारी विष्णु प्रियर प्राणधन नदिया बिहारी विष्णु प्रियर प्राणधन नदिया बिहारी दोनों हाथ ताली सेवा करो हरि यशोदानंदन श्री कृष्ण मुरारी जय यशोदानंदन श्री कृष्ण मुरारी जय यशोदानंदन नंदन श्री कृष्ण मुरारी जय यशोदानंदन श्री कृष्ण मुरारी श्री राधिकर प्राणधन गोकुल बिहारी श्री राधिकार प्राणधन गोकुल बिहारी राधिकार प्राणधन गोकुल बिहारी हरि बोल कौशल्यानंदन अवध बिहारी जय कौशल्यानंदन अवध बिहारी जय कौशल्यानंदन अवध बिहारी जय कौशल्यानंदन अवध बिहारी श्री जानकी प्राणधन कनक बिहारी श्री जानकी प्राणधन कनक बिहारी कनक बिहारी अमर अवध 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 बिहारी अवध बिहारी अमर गोकुल बिहारी अवध बिहारी अमर गोकुल बिहारी गोकुल बिहारी अमर नदी
নদিয়া বিহারী গৌর বিহারী আমার নদিয়া বিহারী নদিয়া 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 বিহারী আমার জয় গৌর হরি নদিয়া বিহারী আমার জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा असीम अनुकंपाय आमरा समस्त जामुड़िया एवं अत्र अंचलवासी भक्तवृंदगण भगवान श्रीहरिर दिव्य वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतेर अमृतमयी कथार रस आस्वादन करार এই दिव्य सौभाग्य प्राप्त करियाছে। जामुड़िया कृष्ण भक्त सेवा समिति एवं समस्त जामुड़ियावासी भक्तवृंददेर द्वारा आयोजित এই दिव्य तृतीयतम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ अनुष्ठानेर आज सप्तम एवं विश्राम दिवस देखते देखते 7 दिन पूर्ण हो गए। भगवानेर कथा 7 दिन तो छाड़ो 7 बछर 7 जुग यदि पेरिये जाए तबुओ तार कथा शेष करा जाए ना। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरिओ अनंत और हरिर कथा अनंत ना हरि के केउ शेष करते पारबे ना हरिर कथा के केउ शेष करते पारबे केन तिनी आदि तिनी अंत तिनी विशेष और तिनी हलेन शेष। कालकेर पाठे आमरा भगवानेर दिव्य ब्रजनीला मथुरा नीला एवं भगवानेर विवाह नीला पर्यन्त कथा वर्णन श्रवण करलाम। भगवती रुक्मिणीर संगे भगवानेर विवाह हलो। द्वारकायाम अभूत राजन् महामोदः पुरोकसां रुक्मिण्याम रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं। जय गोविंद राधा रमन छिलेन सेई राधा रमन एखन रुक्मिणी रमन हये गेलेन। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। भगवती रुक्मिणी थेके गोविंदेर सर्वप्रथम एक दिव्य पुत्र हयेछे। सेई पुत्र के कामस्तु वासुदेवांश दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः
प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। स्वयं कामदेव भगवानेर अंश हईते भगवती रुक्मिणीर गर्भेर थेके पुत्र रूपे जन्म ग्रहण करलेन। এই কাম হলেন ভগবানের ঔরস পুত্র। কি পুত্র? হ্যাঁ, ঔরস পুত্র, আত্মজ। পুত্র কয় প্রকারের হয়? এক হলো মানস পুত্র, এক হলো মানস পুত্র। মানস পুত্র মানে মন থেকে যাকে সংকল্প করে চিন্তন করে জন্ম দেওয়া হয়েছে সে হলো মানস পুত্র। এক হলো দত্তক পুত্র, এক হলো দত্তক পুত্র। দত্তক পুত্র বোঝো তো? কার সন্তান নেই, কাউকে দত্তক নিয়ে নিল, তাকে বলা হয় দত্তক পুত্র। এক হয় ধর্মপুত্র, আরেক হয় ধর্মপুত্র। কাউকে পুত্র মেনে নিল, কাউকে পুত্র মেনে নিল, তোমাকে আমি পুত্র মানি, তোমাকে আমি বেটা মানি, সেটা হলো ধর্মপুত্র। ধর্মকে সাক্ষী রেখে তাকে পুত্র মেনে নেওয়া হলো। সেই পুত্র তাকে মাতৃবৎ মানে, ধর্ম মা, তাই তো? আর এক হলো ঔরস পুত্র। ঔরস পুত্র মানে পিতার বীর্য সমুদ্ভব যেই পুত্র হয় মাতৃ গর্ভের থেকে, পিতৃ মাতৃ মিলনে যেই সন্তান হয় তাকে বলা হয় ঔরস পুত্র। তার মানে কি এখানে একদম স্পষ্ট রূপে বলেছেন বৈদর্ভ্যাম কৃষ্ণ বীর্য সমুদ্ভব। তার মানে কৃষ্ণ আর ভগবতী বৈদর্ভনন্দিনী ভগবতী রুক্মিণীর দুইজনার ঔরস পুত্র হলেন কে? প্রদ্যুম্ন। সেই পুত্রের নাম রাখা হলো প্রদ্যুম্ন। স্বয়ং কামদেব ভগবানের অংশ থেকে পুত্র হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলিয়ে প্রদ্যুম্নজি মহারাজ কি। এই প্রদ্যুম্ন এখনো সূতিকা গৃহের মধ্যেই আছেন। সূতিকা গৃহ মানে যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চার জন্মের সূতক শেষ হয় না, শৌচ শেষ হয় না, সেটাকেই সূতিকা গৃহ বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গৃহের মধ্যে থাকে সেটাই সূতিকা গৃহ। সেখান থেকে যখন পবিত্র হয়ে গেল, স্নান ইত্যাদি হয়ে গেল, মন্ত্র উচ্চারণ দিয়ে সমস্ত জাতকর্ম সংস্কার ইত্যাদি হলো, তখন গিয়ে সূতিকা গৃহের নিবৃত্তি হয়। এখনো সূতিকা গৃহেই ছিলেন। সেখান থেকেই সেই শিশুকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন সম্বরাসুর। এই সম্বরাসুর অসুরের এই দৈত্যের মৃত্যু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের হাতে লেখা ছিল। সেই শিশুকে হরণ করে নিয়ে গেছে, মারতে উদ্যত হলে দেবর্ষি নারদ তখন তাকে বোঝালেন এই শিশুকে মেরে কি লাভ, চারদিকে তোমার নিন্দাই হবে। সবাই বলবে সম্বরাসুর এক কায়র ছিল, ভীতু ছিল, এক শিশুকে হত্যা করলো। দেবর্ষি কিন্তু আমার তো মৃত্যু তার হাতে, আমি কি করে ছেড়ে দিই? বলে দেখো মৃত্যু তো অটল, মৃত্যুকে কেউ আজ পর্যন্ত না টলাতে পেরেছে না টলাতে পারবে। কেউ পেরেছে? কংস খুব চেষ্টা করেছিল, অনেক শিশুদের হত্যা করেছে, কিন্তু বাঁচতে পারলো? हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कहि तर्क बढ़ावे शाखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, যা ঠাকুর রচনা করে রেখেছে সেটা হবেই হবে, তার মধ্যে কখনো কোনো সংশয় রাখতে নেই। তাহলে বলে একটি কাজ করো, সমুদ্রে ফেলে দাও, আপনি আর ডুবে মরে যাবে, তোমার মাথায় কলঙ্ক লাগবে না। সমুদ্রে ফেলে দিলেন। সেই সমুদ্রের মধ্যে একটি বিশাল বড় বলবান মিনহ সোপ্য পরে এক বিশাল বড় মৎস্য সেই শিশুকে গ্রাস করে নিল, গিলে নিল। সেই মৎস্যকে জেলেরা ধরে নিয়ে গেছেন বাজারে বিক্রি করতে। এত বিশাল বড় মৎস্য কে কিনবে? তাকে রাজাকে গিয়ে উপহার দিলেন। এটা রাজ্যের নিয়ম হয়। কারোর কোনো ব্যবসা আছে, কোনো বাণিজ্য আছে, সেই ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যদি তার বিক্রয় না হলো জিনিস, এমন বস্তু যেটা কেউ কিনতে পারছে না, সেটা তখন কি করবে? তখন রাজাকে দিতে হয়। আর রাজার উচিত যে তার উপযুক্ত মূল্য তাকে অর্পণ করবে। কেন? সে পরিশ্রম করে সেই বস্তুকে বের করেছে, খুঁজেছে, তার জীবিকা সেই দিয়ে চলছে, তখন রাজাকে
অর্পণ করবে, তার রাজাকে উচিত যে তার একটা নিম্নতম মূল্য কিছু না কিছু দিতে হয়। তাহলে কি হয়, সেই দেশের মধ্যে, সেই রাজ্যের মধ্যে প্রজা কখনো কষ্ট পায় না। বলে চাষ করলো, বলে 2 বিঘে জমি চাষ করলো, চাষ করে দেখা গেল 15 মণ 20 মণ ধান উঠলো, বা 15-20 কুইন্টাল ধান উঠলো। এখন বিক্রি করতে নিয়ে গেছে, বাজারে বিক্রি হয়নি, তা তখন কি করবে? তখন সেটা সরকারকে বিক্রি করবে। কাকে বিক্রি করবে? সরকারকে। সরকারের দায়িত্ব, তখন সরকার সেটাকে ক্রয় করবে, কিনবে। ওটাকে বলা হয় সরকারি মূল্য। সরকার মূল্য দিয়ে সেটাকে কিনবে, এটা হলো নিয়ম। এটা আজ থেকে নয়, আদি যুগ থেকে নিয়ম চলে এসেছে। প্রেম সে বলো। সেই মৎস্যকে সম্রাসুর পাঠালেন রন্ধন ঘরে, সেখানে রান্নার কাজ করছেন ভগবতী মায়াবতী। এই মায়াবতীকে কামদেবের স্ত্রী ভগবতী রতি, রতি নিজের বেশ পরিবর্তন করে মায়াবতী রূপে সেখানে রন্ধনের কার্য করছেন। কেন? তিনি জানেন আমার স্বামীর হাতে সম্রাসুরের মৃত্যু হবে, তা কোনো না কোনো ক্রমে তো এখানে আসবেই। মৎস্যকে কাটতেই যখনই তার ভিতর থেকে সেই শিশুকে পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে তার পালন পোষণ আরম্ভ করলেন। বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিম মৎস্যোদর নিবেশনম সা চ কামস্য বৈ পত্নীররতির্নাম যশস্বিনী। সেই বাচ্চার পালন পোষণ আরম্ভ করলেন কিভাবে? রসায়ন বিদ্যা দ্বারা। সেই বাচ্চাকে রসায়ন বিদ্যা দ্বারা এমন কিছু তাকে রোজ খাওয়ানো আরম্ভ করলেন, দেখতেই দেখতে 1 বছরের মধ্যে একদম 16 বছরের যুবক হয়ে গেল, একদম ষোড়শবর্ষীয়। শ্রী প্রদ্যুম্নজি মহারাজ যুবক হয়ে গেছেন। কিন্তু এখন তিনি দেখলেন, যিনি এতদিন পর্যন্ত মায়ের মতন সেবা করছিলেন, তার সেবা ভাবে অনেক পার্থক্য এসে গেছে। এখন তার সেবা ভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য এসেছে। এখন পত্নী ভাব বা কামিনী ভাবে তিনি সেবা করছেন। দেখুন, একই স্পর্শ, মাতৃস্পর্শ আর পত্নী স্পর্শ বা কামিনী স্পর্শ, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়। স্পর্শের অনুভূতিতেই তার ভাব বোঝা যায়। প্রদ্যুম্নের মনের মধ্যে সংশয় হয়েছে। তিনি তখন প্রশ্ন করলেন, দেখুন, মনে যখন কোনো সংশয় হয় তখন সেই সংশয়কে একদম মিটিয়ে নেওয়া উচিত। সংশয় মিটে গেলে তখন আর কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো সংকোচ থাকে না। প্রেম সে বলো। তার জন্য যদি মনের মধ্যে কোনো সংশয় থাকে তখন সংবাদ করা উচিত। তখন দুইজনের মধ্যে কথা বলে সেটাকে ক্লিয়ার করা উচিত। একজন আরেকজনকে নিয়ে মনের মধ্যে কোনো প্রকারের কোনো কথা ভরে রাখবে আর মনে মনে ভাবতে থাকবে যে না, ও ঠিক নয় বা আমি ঠিক নয়, তাহলে কি হবে? আস্তে আস্তে সম্পর্ক খারাপ হবে, নষ্ট হবে। সম্পর্ক ঠিক রাখতে হলে সংবাদের অনেক বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদ কখনো বন্ধ করতে নেই। তার জন্য যদি কোনো সংকোচ হয় তখন 10 জনকে না বলে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যেই সেই কথা নিয়ে যা হয় সমাধান করে নেওয়া উচিত। প্রেম সে বলো। জিজ্ঞাসা করলেন, দেবী, আমার মনে একটি সংশয় উৎপন্ন হয়েছে তোমাকে নিয়ে। বলুন। বলে, তামাহ ভগবান কাষ্ণে মাতস্তে মতিরন্যথা মাতৃভাবম অতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা। এতদিন পর্যন্ত আপনি মাতৃভাব নিয়ে আমার সেবা করছিলেন, এখন দেখছি বর্তসে কামিনী যথা। এখন কামিনীর মতন, প্রেমিকার মতন, পত্নীর মতন আপনি সেবা করছেন। তা আপনার সেবা ভাবে এমন পার্থক্য হলো কেন? এমন ভেদ আসলো কেন? সঙ্গে সঙ্গে তিনি চরণে পড়ে গেছেন, নাথ, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, আমি আপনার মা নই, আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী। अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। সেটা কি করে সম্ভব? আজ পর্যন্ত দেখেছো কোন স্ত্রী নিজের স্বামীকে পালন পোষণ করে বড় করেছে? আমি আপনার এই জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের অর্ধাঙ্গিনী। কিছু সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের হয়, আর যেগুলো জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক হয় সেই সম্পর্ক যখন সামনে আসে তখন তার প্রতি একটা
সহজেই আকর্ষণ হয়ে যায়। প্রেম সে বলো, তুমি না চাইলেও হবে, যেটা জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের মধ্যে তুমি না চাইলেও তার প্রতি একটি আকর্ষণ হবেই হবে, এটার মধ্যে কোনো সংশয় নেই। সেটা কি করে সম্ভব? বলে পূর্বে আপনি কামদেব ছিলেন, আমি আপনার স্ত্রী রতি। দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে মহাদেবের তখন দৃষ্টি পড়তেই আপনি জ্বলে ছাই হয়ে গেলেন। দেবতাগণ সব প্রার্থনা করতে লাগলেন, প্রভু কাম যদি না থাকে সংসার চলবে কি করে? সংসার তো একমাত্র কামের দ্বারাই চলছে। কাম কি? কাম হলো ঊর্জা। ঊর্জা মানে এনার্জি। এই সংসারকে চালাবার জন্য একটা এনার্জি চাই। তো গাড়ি যদি চালাতে হয় তাহলে কি চাই? হ্যাঁ, তেল চাই। তা তেল মানে কি? এনার্জি। তেল থেকে কি হয়? এনার্জি প্রডিউস হয়। তেল না হলে তো আর এনার্জি পাবে না। তেলও যদি না হয় বলে ব্যাটারি দিয়ে, বলে ব্যাটারিটা কি? ব্যাটারিটার মধ্যে এনার্জি আছে। কি আছে? ব্যাটারি কি করে? ব্যাটারি যখন তাকে চার্জ করা হয়, চার্জ করলে সে ইলেকট্রিক এনার্জিকে নিজের ভিতরে যে লিথিয়াম আছে সেই লিথিয়ামের মধ্যে স্টোরেজ করে নেয়। তাই তো? যারা এখানে স্টুডেন্টরা বসে আছে সায়েন্সের, ভালো করে বুঝলো। হ্যাঁ, সায়েন্সের স্টুডেন্ট বসে আছে এখানে? কে কে আছে? হাত উপরে করতে দেখি। ঠিক বলছি না? am I right? তো ব্যাটারির মধ্যে যে লিথিয়াম হয় সেই লিথিয়ামের মধ্যে এনার্জিকে স্টোর করে নেওয়া হয়। স্টোর করলে তারপরে সেটাকে তখন প্রডিউস করে, তখন সেটা দিয়ে ইঞ্জিন চলে। তার মানে কি? আপনি যাই কিছু ইউজ করুন সংসারের মধ্যে, প্রত্যেক জিনিসের পিছনে একটা এনার্জি চাই। রান্না করছেন, রান্না কিসের উপরে করছেন? হ্যাঁ, আগুনের উপরে। তা আগুনটা জ্বালাবার জন্য তো কিছু না কিছু এনার্জি চাই। হাওয়াতে তো আগুন জ্বলবে না, তার জন্য কাঠ চাই, ঘুঁটে চাই, গ্যাস চাই, ইলেকট্রিক চাই, কিছু না কিছু তো চাই। তার মানে কি? এনার্জি ছাড়া এই সংসারে কোনো কাজ সম্ভব নয়। তদ্রূপ এই যে সংসার চলছে, আপনি আমি, গাছপালা, শুধু মনুষ্য নয়, বৃক্ষ, পশু পক্ষী, এরা সব কিসের দ্বারা চলছে? সব কামের দ্বারা চলছে। কিসের দ্বারা? জোরে বলো। কামের দ্বারা। কাম হলো এনার্জি। কাম যদি মানুষের ভিতরে না থাকে না তাহলে কিছুই চলবে না। তাহলে কাম বলতে কি? কাম মানে শুধু বাসনা? কাম মানে শুধু স্ত্রী পুরুষের মিলনই কামনা নাকি? না না না, কাম দুই প্রকারের। এক হলো সকাম আর এক হলো নিষ্কাম। এক হলো সকাম আর এক হলো নিষ্কাম। তার মধ্যে নিষ্কামও অনেক প্রকারের হয়, সকামও অনেক প্রকারের হয়। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। সকামের মধ্যে কি? বলে আমাকে বাড়ি চাই, এটাও তো একটা কামনা। গাড়ি চাই, এটাও একটা কামনা। তো বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, তার জন্য কি করতে হবে? বলে কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, টাকা কামাতে হবে। তা মানুষ দৌড়াচ্ছে, সকালে উঠছে, স্নান করছে, অফিসে যাচ্ছে, আবার সন্ধ্যা হচ্ছে, ফিরে আসছে, তাই তো? দৌড়াচ্ছে, কাজ করছে, কিসের জন্য? কামনা আছে বলে। তা মানুষের অন্তরে যখন কামনা একদম শেষ হয়ে যায় তখন কি হয়? তখনই সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। বলে না ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে গেছে, বলে না? হ্যাঁ, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। তা ব্রহ্মজ্ঞান কি? ব্রহ্মজ্ঞান এটাই যে আমাকে এখন কোনো বস্তুর অভিলাষা নেই। মানুষ যখন নিজের মধ্যে ব্রহ্মত্ব বোধ করে, অহং ব্রহ্মাস্মি, এটাই হলো ব্রহ্মজ্ঞান। বলে আমি ব্রহ্ম। তো জীব কি ব্রহ্ম হতে পারে? বলে ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যখন আপনারা অদ্বৈত দর্শন পড়বেন, তা অদ্বৈত দর্শনের মধ্যে, ফিলোসফির মধ্যে যেটা অদ্বৈত দর্শন, অদ্বৈত দর্শন কি? অদ্বৈত দর্শনের মধ্যে একোহম বিপ্রা বহুধা বদন্তি, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। প্রত্যেকটি জীব হলো ব্রহ্ম। যেরকম অণুর পার্টিকেল হলো পরমাণু, তদ্রূপ সেই ঈশ্বরের আমরা হলাম অংশ। তা যতটুক পাওয়ার আগুনের মধ্যে রয়েছে ততটুক পাওয়ার আগুনের একটা ছিটার মধ্যেও রয়েছে, তাই তো? আপনি দেখবেন কোথাও বাজি ফুটাচ্ছেন, কোথাও বাজি ফুটাচ্ছেন, তো বাজি ফুটাতে ফুটাতে যদি হঠাৎ করে একটা আগুনের ছিটা আপনার চাদরের মধ্যে পড়ে, কি হবে? হ্যাঁ, জ্বালিয়ে দেবে তো, ফুটো করে দেবে। তার মানে কি? তার মধ্যে সামর্থ্য রয়েছে। আর ইনকেস যদি সেটা কোনো কারণে সেই একটা ছিটায় যদি কোনো তেলের মধ্যে পড়ে গেল,
পেট্রোলের মধ্যে পড়ে গেল, হাইড্রোজেনের মধ্যে পড়ে গেল, তাহলে কি হবে? পুরো একদম বিশাল আগুন ধরিয়ে দেবে একটা ছিটাই। তার মানে কি, একটা পার্ট অফ যে কোনো জিনিসের এনার্জি, তার মধ্যে অতটাই এনার্জি থাকে। তদ্রূপ আমরা মনুষ্য, আমাদের মধ্যেও প্রত্যেকটি চক্র থাকে। এই চক্রগুলোকে জাগ্রত করতে হয়, এই চক্রগুলো জাগ্রত করতে হয়। আমাদের মধ্যেও যেরকম ভগবানের মধ্যে 16টি গুণ রয়েছে, খুব মন দিয়ে শুনবে, কিন্তু আমাদের মধ্যেও তার অংশ আছে। কিন্তু পার্থক্য এতটুকুই যে তিনি হলেন অংশী, তিনি নিজের প্রত্যেকটি গুণকে ইউজ করতে জানেন, ইউটিলাইজ করতে জানেন। কিন্তু আমরা নিজেদের ভিতরে যেই আমাদের গুণগুলো আছে, আমরা সেগুলোকে ইউটিলাইজ করতে জানি না। আমরা জানি না যে আমাদের মধ্যে কি কোয়ালিটি আছে, আমাদের মধ্যে কি সামর্থ্য আছে, কি শক্তি আছে। তা যারা যোগীগণ হন, যারা তপস্বীগণ হন, মুনিগণ হন, তারা কি করেন? তারা নিজের অন্তরের এই চক্রগুলোকে জাগ্রত করে। তাতে কি হয়? তারা তখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করে, দিব্য সমস্ত সব শক্তিগুলোকে প্রাপ্ত করে, অষ্টসিদ্ধি, নবনিধি, হ্যাঁ, অণিমা, লঘিমা, মহিমা ইত্যাদি এগুলোকে প্রাপ্ত করে। তাহলে কি হয়? তারা এইখানে বসে বসে এখান থেকে স্বর্গ চলে যেতে পারে, পাতাল চলে যেতে পারে, এক দেশ থেকে আরেক দেশ চলে যেতে পারে। তাদের মধ্যে সেই সামর্থ্য, যেরকম হনুমান, হনুমান কি, তার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি নবনিধি রয়েছে, রয়েছে না? অষ্টসিদ্ধি নবনিধি কে দাতা, হ্যাঁ, সবকিছু তার মধ্যে রয়েছে। তা তিনি কি যদি চায় একদম ছোট হয়ে যেতে পারে, আনিমা একদম অণু ছোট হয়ে যেতে পারে। লঙ্কায় প্রবেশ করছেন, তো হনুমান কি হয়ে গেলেন? মশক রূপধারী, মশার রূপ ধারণ করে, মশার রূপ ধারণ করে হনুমান ঢুকছে লঙ্কার ভিতরে। তো হনুমান মশার মতো হতে পারে, ছোট হতে পারে। আর সমুদ্র যখন পার করছেন তখন কি বিরাট রূপ ধারণ করছেন, তাই তো? তখন বিশাল রূপ ধারণ করছেন। তা এগুলো হলো সিদ্ধি, নিধি। এগুলো মনুষ্য সাধারণ জীবও প্রাপ্ত করতে পারে, কিন্তু তার জন্য তাকে সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রেম সে বলো। তাই সংসারের মধ্যে যদি কাম না থাকে, তাহলে সংসার চলবে কি করে? মহাদেব বললেন, চিন্তা করো না, কাম নিজের কাজ করতে থাকবে, কিন্তু শরীর ছাড়া, অঙ্গ ছাড়া। তার জন্যই কামের এক নাম হলো অনঙ্গ। কি নাম হলো? জোরে বলো, অনঙ্গ। বলি অনঙ্গ ভগবান কি। আর ভগবানের এক নাম হলো অনঙ্গ মোহন। কি নাম? অনঙ্গ মোহন, যিনি অনঙ্গকেও মোহিত করে দিয়েছেন। কাম জগৎকে মোহিত করে, আর ভগবান কামকেও মোহিত করে দেন। এটাই হলেন ঈশ্বরের বিশিষ্টতা, এটাই হলেন ঈশ্বরের বিশিষ্টতা। তার জন্যই ভগবানকে যোগীরাজ বলা হয়। কি বলা হয়? জোরে বলো, যোগীরাজ। এখন ভগবতী রতি বলছেন, প্রভু, স্বামীর যদি শরীর না থাকে তাহলে স্ত্রীর কি লাভ? স্বামীর আত্মা দিয়ে স্ত্রী কি করবে? স্ত্রীর জন্য তো স্বামীর দেহের নিতান্ত প্রয়োজন। তা আমার স্বামীর দেহ আমি কখন পাবো? না হলে আমাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেন। মহাদেব বললেন, দেখো, সে তো সম্ভব নয়। কামকে দেহ দেওয়ার অধিকার আমার কাছে নেই। তাহলে সেই অধিকার বলে একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আছে। কেন? তিনি হলেন কামের বাপ, তিনি হলেন কামের বাপ। ভগবান থেকে কাম প্রডিউস হচ্ছে। ওং ক্লিং দেব কাম দেব কাম বীজ শিরোমণি। ভগবান হলেন কামের বীজ। কামকে জন্ম দেওয়ার অধিকার একমাত্র তার কাছেই আছে। তার মানে বলে দাপরের অন্তে তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করবে, তখন তার গৃহে তোমার স্বামী পুত্র রূপে অবতীর্ণ হবে। বলে তখন থেকে আমি আপনার প্রতীক্ষা করছি। পূর্ব জন্মের যখনই স্মৃতি ফিরে এসেছে, সব যখনই মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী রতিকে জড়িয়ে ধরেছেন। দীর্ঘদিন ধরে রতি প্রতীক্ষা করছেন। অশ্রুপূরিত নয়ন হয়ে গেল, দেবী, তুমি আমার জন্য এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলে, কিন্তু আমি তো সমস্ত সব যুদ্ধবিদ্যা ভুলে গেছি। ভগবতী রতি বললেন, চিন্তা নেই, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেব। ভগবতী রতির সমস্ত সব বিদ্যা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। তৎপশ্চাৎ সম্রাসুরের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধের মধ্যে সম্রাসুরকে তার পুরো পরিবার পরিকরের সহিত, গোবিন্দায় নমো নমঃ, তার সঙ্গী সাথী যত অসুর ছিল পরিবারের পরিকরের সবাইকে উদ্ধার করে ভগবতী রতিকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরলেন। দ্বারকায় দিব্য স্বাগত হলো। ভগবান খবর পেয়েছেন প্রদ্যুম্ন আসছে, সুন্দর স্বাগত করলেন। প্রদ্যুম্ন এসে মাতা পিতাকে বন্দন করলেন। ভগবতী রুক্মিণী প্রদ্যুম্নকে দেখে একদম চমকে গেছে। কেন? প্রদ্যুম্নকে দেখতে আর দ্বারকাধীশকে দেখতে একদম একরকম, অ্যাজ ইট ইজ।
ভগবান দ্বারকাধীশের মধ্যে আর প্রদ্যুম্নের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আসলে ভগবান চতুর্বিহ রূপে সবসময় বিদ্যমান থাকেন বৈকুণ্ঠে। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু, ভগবান বৈকুণ্ঠে চতুর্বিহ রূপে থাকেন, 4টি রূপে। 4টি রূপ কি কি? বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। এই 4টি রূপ একদম একরকম। কেমন? খালি 4 জনের মধ্যে পার্থক্য কি? বাসুদেব চতুর্ভুজ, শঙ্কর্ষণ চতুর্ভুজ, প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ আর অনিরুদ্ধ চতুর্ভুজ। তাই এদের 4টি হাতের মধ্যে কি রয়েছে? শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। তাই চতুর্বিহের মধ্যে এই 4 জনের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি অস্ত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হাতে আছে। যেরকম কোন রূপের মধ্যে যদি ভগবানের ডান হাতের উপরে চক্র রয়েছে, বাম হাতের উপরে শঙ্খ রয়েছে, তার দ্বিতীয় রূপের মধ্যে তখন দেখা গেল ডান হাতে শঙ্খ রয়েছে, বাম হস্তে চক্র রয়েছে, এক হাতে গদা রয়েছে, এক হাতে পদ্ম রয়েছে। অন্য রূপের মধ্যে গদা অন্য হাতে আছে, পদ্ম অন্য হাতে আছে। এইভাবে শুধুমাত্র একটু পার্থক্য থাকে। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন রয়েছে। যখন ডিটেলে যাবেন, ডিটেলে গেলে তখন ওইখানে এসব বিষয়গুলো আরো বিস্তারে জানতে পারবেন। প্রেম সে বলো। তার জন্য প্রদ্যুম্নের মধ্যে আর গোবিন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রকার প্রদ্যুম্নের জন্মলীলা বর্ণন করলেন। পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছেন, বলে প্রভু শুনেছি ভগবানের আরো অন্যান্য অনেক বিবাহ হয়েছিল। বলে হ্যাঁ হয়েছিল। কিভাবে? শ্রী শুকদেব প্রভু অন্য বিবাহ বর্ণন করছে। এক সময় সেই দ্বারকার মধ্যে এক যদুবংশী ছিল, তার নাম হলো সত্রাজিৎ। এই সত্রাজিৎ সূর্য ভগবানের পরম ভক্ত ছিল। সূর্যের তপস্যা করাতে ভগবান সূর্যদেব তাকে একটি মণি প্রদান করলেন। সেই মণির নাম হলো সমন্তক মণি। সেই মণির বিশেষতা কি? সেই মণি থেকে নিত্য 8 ভার সোনা বেরোয়। 8 ভার মানে 1 ভারে 1 মন। 1 মন মানে কত কেজি? জোরে বলো। 40 কেজি। তাহলে 8 মনে কত কেজি হলো? হ্যাঁ, 320। তো 320 কেজি সোনা যার ঘরে রোজ বেরোচ্ছে, তাকে কি আর কোথাও চাকরি করার দরকার আছে? হ্যাঁ, না কোথাও কোনো বিজনেস করার দরকার আছে? সে তো মহাবলবান, অর্থবান হয়ে গেছে, ধনবান হয়ে গেছে। চারিদিকে তার চর্চা ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বারকাধীশ তাকে ডাকালেন। হঠাৎ করে কি অত অর্থবান হয়ে গেল ভাই? এত পয়সা আসলো কোথা থেকে? তা রাজার কর্তব্য তার একটু ছানবিন করবে, একটু খোঁজবিন করবে। সত্রাজিৎকে যখন ভগবান ডাকিয়েছেন, সত্রাজিৎ কি করেছে? সেই মণিটাকেই গলার মধ্যে ধারণ করে সোজা চলে এসেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে স্বয়ং সূর্যদেব আসছেন, এমন তেজ মণির। এসে ভগবানকে প্রণাম করলেন। ভগবান আসন দিয়ে বসিয়েছে। আসুন আসুন সত্রাজিৎজি মহারাজ, আজকাল আপনার চারদিকে খুব চর্চা শুনছি। বলে মহারাজ সব কিছুই মণির কৃপা। ভগবান বলেন আচ্ছা এমন কি আছে মণির মধ্যে? বলে সূর্যদেবের কৃপায় ভগবান সূর্যদেব আমাকে এই মণি প্রদান করেছেন। সূর্য পুজো করলে কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া যায়। খুব মন দিয়ে শুনবে। 4 যুগের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা 2 জন আছে। কে? সূর্য আর চন্দ্র। সূর্য আর চন্দ্র। চাঁদের পুজো কিন্তু 4 যুগে হয়, আর সূর্যের পুজো 4 যুগে। সূর্য পুজো ভগবতী রাধারানীও করেছেন। করেছেন না? রাধারানীর সূর্য পূজা আছে না? রাধারানীর সূর্য পূজা। ভগবতী সীতাও সূর্য পুজো করেছেন। ভগবতী সীতাও সূর্য পুজো করেছেন। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তো স্বয়ং সূর্যের পুত্র, সূর্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। রামের মাথায় যে মুকুট থাকে না, সেই মুকুট সূর্যের কিরণের মতন থাকে, সূর্য প্রভা মুকুট। রামের মুকুটের নাম হলো কি? জোরে বলো। দেখো প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে। হঠাৎ ওইটাও মনে পড়ে গেল। রামের মুকুটের নাম কি? জোরে বলো। সূর্যপ্রভা। কি নাম? সূর্যপ্রভা। রামের মাথার উপরে সবসময় সিংহাসনের উপরে সেখানে সূর্যের প্রতিমা লাগানো আছে। এই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে না, এই রাম মন্দিরের মধ্যে একটি বিশেষতা আছে রামের বিগ্রহে।
রামের বিগ্রহের মধ্যে বিশেষতা কি? ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের রামলালার মাথার উপরে সেখানে সূর্য ভগবান বানানো আছে। কিন্তু ওই যে আপনারা দেখেছেন কালো রঙের মূর্তিটা, মূর্তির চারদিকে একটা আউটডোর আছে, একটা আউটার আছে না, ওই আউটারের মধ্যে 10 অবতার আছে। আউটারের মধ্যে 10 অবতার আছে, 10 অবতার। একদিকে গরুড় আছে, একদিকে হনুমান আছে, একদিকে গরুড়, বাম দিকে গরুড় আছে আর ডান দিকে হনুমান। দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য বামে চ জনকাত্মজা উরুতোর্মারতি যস্য। শ্রী রামচন্দ্রের চরণের মধ্যে দক্ষিণ দিকে হনুমান বসে থাকে, আর ডান দিকে লক্ষ্মণ, আর নিচে হনুমান, বাঁ দিকে ভগবতী সীতা। তা সেই রাম প্রতিমার মধ্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অদ্ভুত বানানো হয়েছে। 10 অবতার, উপর থেকে নিচে, মাথার উপরে সূর্য, আর চরণের একদিকে হনুমান, আরেকদিকে গরুড়। আর এইভাবে বানানো হয়েছে মন্দিরের মধ্যে যখন সূর্য উদয় হয়, সূর্য উদয় হলে সূর্যের ডাইরেক্ট আলোটা শ্রী রামচন্দ্রের কপালের মধ্যে পড়ে, এই জায়গাটা। মানে আর্কিটেকচারের কতটা উৎকৃষ্ট একটা এক্সাম্পল হতে পারে রাম মন্দির, কিভাবে তৈরি করা হয়েছে বিচার করা যায়। যেরকম আপনারা কোনো সময় যদি জগন্নাথপুরী গেছেন, উড়িষ্যা, উড়িষ্যার মধ্যে একটা জায়গা আছে কোণার্ক সূর্য মন্দির, কেউ গেছে ওইখানে? হাত উপরে কথা দেখি কে কে গেছে। দেখেছো সবাই সূর্য মন্দির কোণার্কে? তো কোণার্কের সূর্য মন্দিরের মধ্যে কিন্তু কোনো সূর্য বিগ্রহ নেই, সূর্য প্রতিমা নেই। তাহলে সূর্য মন্দিরের মধ্যে সূর্য মন্দির নাম কেন? ওটার নাম এটাই যে মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে যে বেদী আছে, বেদী মানে যার উপরে দেবতাকে রাখা হয়, ওই মন্দিরটা এইভাবে তৈরি করা হয়েছে। সূর্য যখন উদয় হবে, সূর্যোদয় হলে সেই সূর্যের আলোটা ডাইরেক্ট ওই বেদির উপরে পড়ে। এটা হলো আর্কিটেকচার, এটাই হলো আর্কিটেকচার। কিভাবে জিনিস তৈরি করলে তার কিভাবে কোথায় কতটা আলো পড়বে, কতটা হাওয়া আসবে, কিভাবে কোন জায়গায়, এই যে গ্রাফিক্স, হ্যাঁ, এই যে ফিজিক্স শুধু আজকে নয়, ফিজিক্স আজ থেকে 500 বছর, 5000 বছর, 50,000 বছরেও ছিল। তো ফিজিক্স শুধু আজকের জিনিস নয়, মনে রাখবে, কিন্তু এটা আগেও ছিল। হ্যাঁ, প্রেমসে বলো, ফিজিক্সকে বাংলায় কি বলে? হ্যাঁ, ভৌতিক। আচ্ছা আচ্ছা, প্রেমসে বলো। তো আমাদের ভারতের মধ্যে এইসব কিন্তু আদি যুগ থেকেই রয়েছে, বিদেশ থেকে আমাদেরকে কিছু আনার প্রয়োজন নেই। তো সেই মণির প্রভাবে আজকে আমি এত ধনবান হয়েছি, সত্রাজিৎ বলছে। ভগবান বললেন, দেখো এতদিনে তো তুমি এই মণি থেকে অনেক কিছু পেয়ে গেছো, একটা কাজ করো, এই মণিটাকে তুমি রাজকোষে দান করে দাও। রাজকোষে দান করে দিলে রাজার ভান্ডার সবসময় ভরা থাকবে, তাহলে প্রজার সেবায় কাজে লাগবে। সত্রাজিৎ বলল, প্রভু কষ্ট আমি করেছি, তপস্যা আমি করেছি, আর মজা সবাই নেবে? না না, আমি এই মণি দিতে পারবো না। ভগবান বললেন, দেখো সময় খুব খারাপ, চেঞ্জ করো, সময় কিন্তু খুব খারাপ, এই মণিটাকে সামলিয়ে রেখো। সত্রাজিৎ চলে গেলেন। তার ছোট ভাই প্রসেনজিৎ একদিন সেই মণি গলার মধ্যে পরে শিকার খেলতে বনে গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল, প্রসেনজিৎ ফিরে আসেনি। এবার তো ঘরের মধ্যে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে, স্বামী স্ত্রী কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে, এখনো পর্যন্ত প্রসেন আসলো না কেন, আসলো না কেন। সত্রাজিৎ বলছে, দেখো তোমাকে একটি কথা বলবো, তুমি কিন্তু কাউকে বলো না। কি? দ্বারকাধীশ আমার কাছে মণি চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি মণি দিইনি। হয়তো দ্বারকাধীশ বোধহয় প্রসেনজিৎকে হত্যা করে মণিটা হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোমাকে বলছি তুমি কাউকে বলো না। ওই যে বলেছে তুমি কাউকে বলো না, এটা আরো বেশি খারাপ করে দিয়েছে। আর মহাদেব মা পার্বতীকে আগেই বলে রেখেন, স্ত্রী স্বভাবান মহাদেবী পুনস্তম পরিপৃচ্ছসি। দেবী, তোমাকে কোনো কথা বলতে ভয় লাগে। পার্বতী বলছে, কেন? বলে স্ত্রী স্বভাব। স্ত্রী স্বভাব, একবার কোনো স্ত্রীকে তুমি কিছু বলে দিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আরো অন্য কাউকে বলবে না, ততক্ষণ পেটের ভাত হজম হবে না।
না বলে থাকতেই পারবে না, কাউকে না কাউকে হলে বলবেই বলবে। বান্ধবীকে বলবে, বন্ধুকে বলবে, বাপের বাড়ির কথা শ্বশুর বাড়িতে বলবে, শ্বশুর বাড়ির কথা বাপের বাড়িতে বলবে। কিছু না কিছু না বললে ডাইজেস্ট হয় না। কোনো বান্ধবী হয়তো জিজ্ঞাসা করেছে, কিরে তোর দেওরকে দেখতে পাচ্ছি না, হায় রে বাবা কি তোকে বলবো, বলে বল না, বল কি হয়েছে, বলে না না থাক। আরে তুই বল না। বলবো, বলে বল। কাউকে বলবি না তো, বলে তোর দিব্যি কাউকে বলবো না। বলে জানিস দ্বারকাধীশ আমার দেওরকে মেরে মণি হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোকে বলছি তুই কাউকে বলিস না। বাহ, ওই যে বলে দিয়েছে তুই কাউকে বলিস না, তারও পেটে গ্যাস হয়ে গেছে। সে গিয়ে আবার মারার জন্য কাউকে বলে দিয়েছে। বলে জানিস জানিস ইয়ে আছে না সতরাজিৎ, ওর ভাইকে না দ্বারকাধীশ মেরে ওর কাছে থেকে মণি একটা ছিল হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোকে বলছি তুই কাউকে বলিস না। ওই বলিস না করতে করতে পুরো দ্বারকায় খবর ছড়িয়ে গেছে। কারণে কারণে যে পঞ্জনা, পুরো দ্বারকায় চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে। এই খবর ভগবান শ্রী হরির কাছে গেছে। মা ভগবতী রুক্মিণী প্রভুর চরণ সেবা করছেন, করতে করতে বললেন, প্রভু একটি কথা বলবো। বলো দেবী। সম্পূর্ণ দ্বারকায় আপনার বহু দুশ্চর্চা হচ্ছে, চারিদিকে খুব নিন্দা হচ্ছে। দেখুন, নিন্দা তো ভগবানেরও হয়েছে। তা আমরা মনুষ্য হয়ে যদি ভাবি যে আমাদের নিন্দা হবে না, এটা ভাবাও বেঈমানি। নিন্দা ভগবানেরও হয়েছে। আমাদের অনেক বড় একজন মহন্তজি ছিলেন, নাম ছিল সত্যমিত্র আনন্দ গিরিজি মহারাজ। উনি একটা কথা বলতেন, बोले जो जिंदा है उसी की निंदा है, जो मर गया उसको कोई पूछता भी नहीं है। मरने के बाद कोई पूछता है? तो जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, और निंदा होगी, इससे डरना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। তুমি যাই কিছু করো, কিছু না করলে মানুষ কিছু না কিছু তোমাকে বলবেই। তুমি একটু পাতলা হয়ে যাও, তোমাকে 10 জন বলে তুই অনেক শুকিয়ে গেছিস, বলবে কি না? প্রয়োজন নেই তাও বলবে। তুমি একটু মোটা হয়ে যাও, 10 জন আবার বলে তুই অনেক মোটা হয়ে গেলি, বলবে কি না? হ্যাঁ, তুমি কিছু নাও করো তাও মানুষ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। তো মানুষের কাজ হলো বলা, তাই তো? তোমার ঘরে মেয়ে বড় হয়েছে, মাথা ব্যথা দেখবে অন্যদের হয়ে যাবে, কিরে মেয়ে বিয়ে দিবি না? আরে তোর মেয়েটা বড় হয়ে গেল, বিয়ে দিবি না? তোর ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিবি না? আরে ছেলের মাথা টাক ধরে গেছে, কবে বিয়ে দিবি? চুল উড়ে যাচ্ছে, বিয়ে দে। আরে ভাই তোমার এত সমস্যা, তো তুমি একটা দেখে দাও। হ্যাঁ, প্রেম সে বলো। তাই সংসারে মানুষের কাজ হলো বলা, আর আমাদের কাজ হলো শোনা। শুনতে থাকো আর নিজের কাজ করতে থাকো। প্রেম সে বলো, জোর সে বলো, আরো জোরে, সবাই মিলে दोनों हाथ উপরে করে জয় জয় শ্রী ভগবান বললেন, আমার নিন্দা আবার কি নিয়ে? বলে সবাই বলছে আপনি নাকি সতরাজিতের ভাই প্রসেনজিৎকে মেরে তার মণিহরণ করে নিয়েছেন। ভগবান বললেন, হায় রে কপাল, এটাই বাকি ছিল। দেবী তুমি তো জানো আমি যদি চাই তাহলে এরকম হাজার হাজার মণি সৃষ্টি করে দিতে পারি। বলে প্রভু সেটা তো আপনি বুঝবেন বা আমি বুঝবো, সবাই তো আর বুঝবে না। অনেক জিনিস আমরা বুঝি কিন্তু অনেকে বুঝে না। মুই বুঝিব তুমি বুঝিব। খুব ভালো একটা গল্প মনে পড়ল। দুই বন্ধু ছিল। এখন গ্রামের বন্ধু মহারাজ জীবনে কোনোদিন সিনেমা হল দেখেনি। এখন নতুন নতুন সিনেমা হল খুলেছে জামুড়িয়াতে। এখন জামুড়িয়া সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে এসেছে। বলে ভাই নতুন নতুন এখন গ্রামের পাশে সিনেমা হল হয়েছে, হলের মধ্যে গেছে। বলে ভাই টিকিট দে। টিকিট দিয়েছে। কত টাকা? বলে 50 টাকা। সব থেকে ভালো ভিআইপি টিকিট কত টাকা? সব থেকে বেশি? বলে সব থেকে বেশি হলো 200 টাকা। এটা কি? বলে এটা হলো ব্যালকনি। এখন জীবনে তো কোনোদিন দেখেনি ব্যালকনি, বাপের জন্মে দেখলে তো বুঝবে। নিয়েছে মহারাজ, এখন 200 টাকা দিয়ে টিকিট, ঢুকেছে সিনেমা হলে। ভিতরে যখন গেছে, ভিতরে গার্ড ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে পিছনের দিকে, বলে চলো তোমাদের সিট ওই দিকে। আচ্ছা
আমরা 200 টাকা দিয়েছি, পিছনে গিয়ে বসবো? পাগল মনে করে রেখেছে আমাদেরকে, ভাবছে গ্রামের গোয়ালা এসেছে, গ্রামের গোয়ার এসেছে নাকি, আমরা কিছু জানি না। পয়সা দিয়েছি বটে, সামনে বসবো, যাবো না পিছনে, সামনেই বসবো, এখানেই বসে দেখবো। দুই বন্ধু সামনেই বসেছে, গার্ড বলছে ঠিক আছে বাপ তোরা বস, সামনেই বস, বসিয়ে দিয়েছে সামনে। এখানে সামনে বসার জন্য সকাল দুপুর 1টা থেকে বসে থাকে। ওরে বাপরে, আমি তো আজকে জানতে পারলাম সামনে বসার জন্য নাকি দুপুরে 1টা থেকে বসে থাকে, তাই নাকি? হ্যাঁ, প্রেম সে বলো, সামনে বসার একটা মজাই আলাদা না? তো বলছে পয়সা দিয়েছি যখন সামনেই বসবো, বলে ঠিক আছে বস সামনে। এখন বসেছে, এখন ফিল্ম চলছে হাতি মেরে সাথী। হাতি মেরে সাথীর মধ্যে কেউ হাতিকে খচিয়ে দিয়েছে, তা হাতি দৌড়াচ্ছে, একদম হু হু করে দৌড়াচ্ছে। এক বন্ধু আরেকজনকে বলছে আরে দেখ দেখ হাতি চলে আসছে। আরেক বন্ধু বলছে আরে পাগল নাকি, হাতি তো পর্দার ভিতরে আছে, হাতি পর্দার ভিতরে আছে। বলে সে তো তুই বুঝিব আর মুই বুঝিব, হাতি তো আর বুঝিব নাই। তুই বুঝবি হাতি পর্দার ভিতরে, আমি বুঝবো হাতি পর্দার ভিতরে, হাতি তো আর বুঝবে না। তা যদি হাতি চলে আসে, প্রেম সে বলো। তা বলছে বলে প্রভু আপনি বুঝবেন নয়তো আমি বুঝবো, বাকি যত আছে তারা তো আর বুঝবে না। ভগবান বললেন চলো, মাথায় কলঙ্ক লেগেছে, কলঙ্ক মিটাতে হবে। চললেন সব নারায়ণী সেনানি, ভগবান বেরিয়ে গেছেন প্রসেনজিৎকে খুঁজতে। খুঁজতে খুঁজতে ভগবান জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখছেন সেখানে প্রসেনজিতের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, কিন্তু মণি সেখানে নেই। মণি থাকলে সোনাও থাকবে, তো প্রসেনজিৎকে যে মেরেছে নিশ্চয়ই মণি সে নিয়ে গেছে। সেখানে দেখলেন কোনো সিংহের পদচিহ্ন, সিংহের পদচিহ্ন দেখে একটু আরো এগিয়ে গেছেন। এগিয়ে গিয়ে সেখানে দেখছেন সিংহ মরে পড়ে রয়েছে, মণি সেখানেও নেই, তার মানে যে সিংহকে হত্যা করেছে সেই নিয়ে গেছে। দেখলেন কোনো বড় ভাল্লুকের পদচিহ্ন। ভগবান সেই পদচিহ্ন দেখে এগিয়ে গেছেন এক গুফার সামনে, বিশাল বড় সেই গুফা। যদুবংশীদেরকে বললেন ভাই তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি ভিতরে যাচ্ছি, 10 দিন 12 দিন পর্যন্ত যদি না আসি তাহলে তোমরা সব ফিরে চলে যাও। ভগবান বলেছেন যদি না আসি তোমরা চলে যাও। ভগবান ভিতরে প্রবিষ্ট হলেন, গিয়ে দেখছেন সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা সেই মণিটাকে নিয়ে খেলছে। তত্র দৃष्ट्वा মণিশ্রেষ্ঠম বালক ক্রীড়নকম কৃতম। ভগবান যখন তাদের দিকে তাকিয়েছেন, খুব সুন্দরী এক কন্যা জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে বাবা বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে বলবান সেই ঋক্ষরাজ ভাল্লুক দৌড়ে এসেছে। কে? তিনি হলেন জাম্ববান, শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বদ বলিয়ে জামবন্তজি মহারাজ কি। জাম্ববান গর্জনা করে উঠলেন তুমি কি মরতে এসেছো এখানে? ভগবান বললেন দেখো ভাই, না মরতে এসেছি না মারতে এসেছি, সব সমস্যা হলো এই মণির জন্য। কৃপা করে এই মণিটা আমাকে অর্পণ করে দাও, এই মণির জন্য মাথায় অনেক বড় কলঙ্ক লেগেছে। জাম্ববান বললেন দেখো ভাই সেসব দেখে আমার লাভ নেই, আমি এক বলবান সিংহকে পরাজিত করে মেরে এই মণি হরণ করেছি, তুমি যদি নিতে চাও আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো, মণি নিয়ে যাও। ভগবান বললেন ঠিক আছে তাই হোক। দুইজনার মধ্যে মহারাজ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, মল্ল যুদ্ধ শুরু হলো। দেখতে দেখতে দিনের উপরে দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, 10 দিন 12 দিন হয়ে গেল। যদুবংশীরা সব কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলে গেলেন। শ্রী শুকদেব প্রভু বলছেন পরীক্ষিত দেখো এই হলো যদুবংশীদের প্রেম। ভগবান বলেছেন যদি 12 দিন না আসি তোমরা চলে যাও, সব চলে গেছে। আর সেই দেখো ব্রজবাসীদের প্রেম। ভগবান বলেছেন আমি আসবো, কবে আসবো কিছু বলেননি, কিন্তু আজও তারা গোবিন্দের জন্য প্রতীক্ষা করছে যে শ্যাম সুন্দর আসো। তার জন্যই ব্রজবাসীদের প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম বলা হয়েছে। দেখতে দেখতে 27 দিন হয়ে গেল। 28 দিনের দিন ভগবান জাম্ববানকে ধরে এমন আছাড় দিয়েছেন, সোজা চরণে পড়ে গেছেন। ভগবানের চরণগুলোর দিকে যখনই তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছেন জানে ত্বাম সর্বভূতানাং প্রাণ ওজসহো বলম বিষ্ণুম পুরাণ পুরুষম প্রভবেষ্ণুমধীশ্বরম। আপনি অন্য কেউ তো নন, নিশ্চয়ই আমার ঠাকুর, আমার প্রভু শ্রীরাম। ভগবান বললেন জাম্ববান এতদিন লাগিয়ে দিলে বুঝতে, প্রভু এই কি রূপ? ভগবান বললেন এখন দাপর চলছে তো, এটা আমার দাপরের অবতার, এটা কৃষ্ণ অবতার।
প্রভু আমি কত বড় অপরাধ করেছি, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। ভগবান বললেন না না, আজকে আমি তোমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেছি। ভুলে গেছো? বলে না প্রভু, মনে আছে। পূর্বে সেই ত্রেতায় ভগবানের কাছে যে যা চেয়েছে ভগবান দিয়েছেন। কেউ শক্তি চেয়েছে, ভক্তি চেয়েছে, মুক্তি চেয়েছে, যশ চেয়েছে, বৈভব চেয়েছে। জাম্ববানকে ভগবান বললেন তোমার কি চাই? জাম্ববান বললেন প্রভু এত বড় যুদ্ধে আমার না মন ভরে নেই, ভালো করে যুদ্ধ করতে পারলাম না। জাম্ববান তো পরম প্রতাপী, পরম বলবান, ব্রহ্মার পুত্র, যাকে ঘুষি মেরেছে মরে গেছে, লাত মেরেছে মরে গেছে। প্রভু রাবণ ছিল, তাকে আপনি মেরে দিলেন। ভগবান বললেন তাহলে চাও কি? বলে একটু ভালো করে যুদ্ধ করতে চাই। ভগবান বললেন কার সঙ্গে? বলে প্রভু এখন আর তো কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না, সব তো আমার থেকে ছোট। শিশু আমার সামনে, হনুমান হোক, বিভীষণ হোক, লক্ষণ হোক, সুগ্রীব হোক, সব তো আমার সামনে বাচ্চা। তাহলে প্রভু একবার যদি আপনার সঙ্গে একটু দুই দিয়ে হাত করতে পারতাম। ভগবান মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছে। কপাল, কেমন কেমন ভক্ত পাই। এমন ভক্ত দেখেছো? হ্যাঁ, যে ভগবানকে বলছে তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে চাই। ভগবান অনেক প্রকারের ভক্ত পেয়েছে জীবনে। কেউ বলছে তোমাকে পুত্র রূপে চাই, কেউ বলছে তোমাকে স্বামী রূপে চাই, কেউ বলছে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই, কেউ বলছে তোমাকে সখা রূপে চাই। সবাই আলাদা আলাদা ভাব নিয়ে ভগবানের করে। কিন্তু এমন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা চায় না, কিন্তু একটুখানি লড়াই করতে চায়। ভগবানের সঙ্গে লড়াই করার একটা মজা আছে। প্রেম সে বলো, বলো না। লড়াই যদি করতে হয় তাহলে ভগবানের সঙ্গে করব, সাধারণ মানুষের সঙ্গে করে কি লাভ? ভগবান বললেন যাও, তোমার এই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে, কিন্তু এখন নয়। তাহলে দাপরের অন্তে যখন আমি কৃষ্ণ অবতার নিয়ে আসবো তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। ভগবান বললেন জাম্ববান আর কিছু ইচ্ছা বাকি আছে? বলে প্রভু আর কোনো ইচ্ছা বাকি নেই, শরীরের একদম নস নস ঢিলা হয়ে গেছে। ভগবান বললেন তাহলে মণি দাও। বলে প্রভু মণি তো এখনো দিতে পারবো না। সেই কি বলছো, তুমি কথা দিলে। বলে প্রভু আমি ভেবেছি কেউ আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না আর মণিকেও নিয়ে যাবে না। ভগবান বললেন তাহলে এখন সমস্যা কিসের? বলে মণি আমি নিজের কন্যাকে দিয়ে দিয়েছি, আর যেই বস্তু কন্যাকে দান করে দেওয়া হয় সেটা পিতাকে ফিরিয়ে নিতে নেই। কন্যাকে দান করা বস্তু যদি পিতা গ্রহণ করে সেই পিতাকে নরক ভোগ করতে হয়। কন্যাকে প্রদত্ত বস্তু কখনো পিতাকে গ্রহণ করিতে নেই। ভগবান বললেন তাহলে এখন কি উপায় আছে? বলে প্রভু একটি উপায় আছে, কন্যা তো এখনো আমার। তাহলে বলে এই কন্যা আমি আপনাকে অর্পণ করতে চাই। ভগবান বললেন বাহ, খুব ভালো বুদ্ধি খাটিয়েছ, নিজের মাথার বোঝা আমার উপর হালকা করছো। জাম্ববান বললেন প্রভু ভক্তের বোঝা ভগবান হালকা না করলে আর কে করবে? আর আমার কন্যার জন্য আপনার থেকে উত্তম বর আমি কোথায় পাবো? পিতার তপস্যা তখনই পূর্ণ হয় যখন তার মেয়ে, তার কন্যা কোনো উপযুক্ত সৎ পাত্রের হাতে যায়। প্রেম সে বলো। ভগবান ভগবতী জাম্ববতীকে স্বীকার করলেন, জাম্ববতীকে নিয়ে আসলেন। বলিয়ে জাম্বতী রমণ ভগবান কি। এসে সত্রাজিতকে ডাকিয়েছেন। সত্রাজিতম সমাহুয় সভায়াম রাজসন্নিধৌ। পুরো দরবার ডেকে ভগবান সত্রাজিতকে ডাকালেন, একান্তে নয় সবার সামনে। বলে ভাই এই নাও তোমার মণি, নিয়ে যাও। সত্রাজিত খুব লজ্জিত হয়েছে, বলে প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, এই মণি আপনি রাখুন। ভগবান বললেন না 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 বাবা, এই কলঙ্ক আমি নিজের মাথায় আর রাখবো না। যেই জিনিস নিয়ে কলঙ্ক হয় সেটাকে কখনো কাছে রাখতে ত্যাগ করে দিতে হবে। সত্রাজিত বললেন প্রভু আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, আমাকে ক্ষমা করুন। ভগবান বললেন যাও, ক্ষমা করলাম, কিন্তু কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? বলে প্রভু এই রত্ন তো আপনি নিলেন না, কিন্তু আমার কাছে আরেকটি সুন্দর রত্ন আছে, আমি সেই রত্ন আপনাকে অর্পণ করতে চাই। কি? তাম সত্যভামাম ভগবান উপয়েমে যথাবিধি। আমার খুব সুন্দর একটি কন্যা রত্ন আছে। সংসারের মধ্যে যত রত্ন, সব রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন হলো কন্যা রত্ন। কোন রত্ন? কন্যা রত্ন। কন্যা থেকে উত্তম রত্ন আর কিছু নেই। কেউ যদি তোমাকে নিজের কন্যা দান করেছে তাহলে তার কাছে আর অন্য কোনো বস্তুর আশা রাখতে নেই। সে নিজের মেয়ে আপনাকে দিয়েছে, তার মানে সে নিজের সর্বস্ব ও শ্রেষ্ঠ রত্ন আপনাকে অর্পণ করেছে। তা আমি নিজের কন্যারূপী রত্ন আপনাকে অর্পণ করতে চাই।
ভগবান এখন মনে মনে ভাবছেন কি জবাব দেব। ঘরের মধ্যে আগের থেকে তো বসেই আছে। ভগবতী রুক্মিণীকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করছেন কি করা যায় দেবী। রুক্মিণী বললেন, যখন 2 নম্বরেরটা এনেছিলে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তখন তো একবারও জিজ্ঞাসা করনি কি করা যায়। 2 নম্বরেরটা এনেছো, 3 নম্বরেরটাও নাও, আর কি করা যাবে। 2 বোন আছে, 3 বোন হয়ে যাবো, 3 জন মিলেমিশে কাজ হবে। প্রেম সে বলো। ভগবান সত্যভামাকে স্বীকার করলেন। বলিয়ে সত্যভামা রমণ ভগবান কি। চতুর্থ বিবাহ হলো কালিন্দীর সঙ্গে, পঞ্চম মিত্রবৃন্দা, ষষ্ঠম নাগ্নজিতি, সপ্তম ভদ্রা, অষ্টম হলো লক্ষণায়, 8টি হলেন ভগবানের অষ্টপটরানী। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, বলে প্রভু শুনেছি ভগবানের আরো অন্যান্য অনেক বিবাহ হয়েছিল। বলে হ্যাঁ। বাকি অন্যান্য বিবাহ কিভাবে হয়েছে? শ্রী শুকদেব প্রভু বর্ণন করলেন। একবার সমস্ত দেবতাগণ ভগবানের কাছে এসেছেন প্রার্থনা করতে। প্রভু, এক অসুর আছে, নাম হলো নরকাসুর। ভূমির পুত্র, তাকে ভৌমাসুরও বলা হয়। তার অত্যাচার এত বেড়ে গেছে, আমরা সব ত্রস্ত হয়ে গেছি। কেন? ছোট ছোট রাজকন্যাদেরকে, ছোট ছোট রাজাদের যত কন্যা আছে সেইগুলোকে হরণ করে নিজের এখানে বন্দী বানিয়ে নিয়ে রাখে, আর স্বর্গে আক্রমণ করে স্বর্গের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে চলে যায়। প্রভু, এমন অত্যাচারীকে আপনি দণ্ড প্রদান করুন। ভগবান বললেন, চিন্তা করো না। এই সংসারে যারা দেবতার উপরে অত্যাচার করে, যারা ব্রাহ্মণের উপরে অত্যাচার করে, নারীর উপরে অত্যাচার করে, ভগবান তাকে কখনো ক্ষমা করেন না। প্রেম সে বলো। ভগবান গরুড়কে ডেকেছেন। গরুড়ের পিঠে উপস্থিত হয়ে ভগবান চলতে লাগলেন। ভগবতী সত্যভামা বললেন, প্রভু আমিও সঙ্গে যাব। ভগবান বললেন, তুমি কি করবে? বলে আমিও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে থাকবো। ভগবান বললেন, চলো। ভগবতী সত্যভামাকে নিয়ে ভগবান যুদ্ধের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। 2 স্বামী স্ত্রী মিলেই যুদ্ধ করছেন। নরকাসুর নিজের হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করছে। হঠাৎ করে কি হয়েছে? ভগবতী সত্যভামার উপরে শক্তির প্রহার করেছেন। সেই শক্তির প্রহার সত্যভামার হাতে লাগতে রক্তের ধারা বইতে লাগলো। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্র আবাহন করেছেন। ভগবতী সত্যভামা বললেন, প্রভু কার অপেক্ষা করছেন? মারুন এই দুষ্টকে। ভগবান তৎক্ষণাৎ সেখানেই তার গোবিন্দায় নমো নমঃ। বিচার করে দেখুন, স্ত্রী যুদ্ধ করছে আর স্বামী বসে বসে দেখছে, দৃশ্যটা কেমন লাগবে? আমি একবার এই দৃশ্যটা দেখেছি কোথাও। আমি একটা কোনো মন্দিরের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সত্যভামার একটা ফটো দেখেছি। ফটোটার মধ্যে আছে গরুড়ের উপরে বসে সত্যভামা যুদ্ধ করছে, আর ভগবান আরামসে বসে গালের মধ্যে হাত রেখে সত্যভামার দিকে তাকিয়ে আছে। ভগবানও সত্যিই পারে। ভগবান থেকে বড় এই সংসারের মধ্যে আনন্দ মূর্তি, রসিক শেখর। তার জন্য বলা হয়েছে না, এই সংসারে কেউ পারফেক্ট নেই, অনলি একজনই পারফেক্ট, আর সে হলো ভগবান। প্রত্যেক রস তার মধ্যে রয়েছে। কাকে কিভাবে আনন্দ দিতে হয় আর কোথায় কিভাবে আনন্দ নিতে হয়, এটা ভগবান থেকে ভালো আর কেউ জানে। ভগবান বলছে, ঠিক আছে লড়াই করতে যখন এসেছো লড়াই করো, যতক্ষণ পর্যন্ত পারবে ততক্ষণ করো, যখন পারবে না তখন আমি আছি। যখন পারবে না তখন আমি আছি। যখনই সত্যভামার শক্তি লেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান উঠে দাঁড়িয়ে গেছেন চক্র নিয়ে। তার মানে কি? ভগবান আগে দেখিয়ে দিলেন, বলে তোমার হয়ে গেছে পুরো, বলে হ্যাঁ এবার আমাকে করতে দাও, এবার তুমি বসো। প্রেম সে বলো। ভগবান নরকাসুরের উদ্ধার করেছেন। ভগবতী পৃথিবী, ভূমি। যাও কমিটির লোক দিকে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে ইয়ে করা। ভগবতী ভূমি প্রকট হয়ে ভগবানের দিব্য স্তুতি করলেন। নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে পুরুষায় দিবিজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ। দিব্য ভগবানের স্তুতি করেছেন। ভগবান ভগবতী পৃথিবীকে বললেন, তোমার কষ্ট হয়নি তো দেবী? তোমার পুত্রকে আমি বধ করলাম। বলে প্রভু, দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল ঘর বেশি ভালো। আর বেটাকে বাপ মেরেছে, মায়ের কষ্ট কিসের? এমন দুষ্ট সন্তান থাকা থেকে না থাকাই ভালো। পরীক্ষিত বলছেন, বেটা বাপ ভগবানের পুত্র? বলে আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবান যখন বরাহ অবতার নিয়ে পৃথিবী রক্ষা করেছিলেন, ভগবতী পৃথিবী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বরাহ ভগবানের সঙ্গে ভগবতী পৃথিবীর সংযোগে তার গর্ভের থেকে একটি পুত্র হলো, তার নাম হলো ভৌমাসুর। এই সেই নরকাসুর। কিন্তু
বাল্যকাল থেকে অসুরদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার কারণে তার মধ্যে দুষ্ট প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়ে গেল। তাই সংসারে যদি সন্ততিও দুষ্ট হয়, ভগবান তাকেও ছাড়েন না। প্রেম সে বলো। সমস্ত সব রাজকন্যাদেরকে ভগবান মুক্ত করলেন, যাও তোমরা নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। তত্র রাজন্য কন্যানাম ষটসহস্রাধিকায়তম ভৌমা হতানাম বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরি। কত কন্যা ছিল? 16,100। কত ছিল? হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। চতুর্দশ সহস্রাণি একবিংশ শতানি চ এক বেণীধরা সর্বা সতী মার্গ মনুব্রতাঃ। পুরো একদম মাপ, এক একটি সংখ্যা হরিবংশ পুরাণের মধ্যে লেখা রয়েছে। প্রেম সে বলো। তাই 16,100 রাজকন্যাদেরকে ভগবান মুক্ত করে বললেন, যাও তোমরা নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। তারা সব চরণে পড়ে কাঁদতে লেগে গেছেন, প্রভু আমরা যাব কোথায়? কেন? বলে চারদিকে তো আমাদের নিন্দা হবে। কেন? বলে আমরা এতদিন অসুরের এখানে ছিলাম, কথা কথা আমাদেরকে শুনতে হবে, তোমরা অসুরের কাছে ছিলে। তাহলে বলে প্রভু আমাদেরকে দাসী বানিয়ে নিজের চরণে রেখে দেন, আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব, দ্বারকায় ঝাড়ু লাগাবো। আপনি যদি বলেন আমরা সেই প্রত্যেক কাজ করব, আপনি যা আমাদেরকে আদেশ করবেন, কিন্তু আমাদেরকে নিজের দাসী বানিয়ে রেখে দেন। ভগবান বিচার করলেন, তারা আমার শরণাগত হয়ে আছে, তাদেরকে কোথায় ত্যাগ করব? আর ভগবানের দাসী মানে কি? মহারানী। ঠাকুরের দাসী হয়ে থাকাও রানী হয়ে থাকা। প্রেম সে বলো। তো ভগবান কি করলেন? তাদেরকে স্বীকার করলেন। আর তারা যেন সমাজের মধ্যে বহিষ্কৃত না হয়, নিন্দিত না হয়, তার জন্য ভগবান তাদেরকে অর্ধাঙ্গিনী বানিয়ে নিলেন, সবাইকে বিবাহ করলেন। সবাইকে নিয়ে দ্বারকায় এসেছেন, বিশাল বড় বিবাহ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়েছেন, বিশ্বকর্মা এসে আলাদা আলাদা 16,100 মণ্ডপ বানিয়েছে। ভিড় লেগে গেছে মহারাজ দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, চারণ, সুত, মাগধ, বন্দী, ঋষি, মুনি সব মহারাজ ঠাকুরের বিয়ে দর্শন করতে এসেছেন। কেন? বলে এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল, এবার বিয়ে নয়, এবার মহাবিবাহ হচ্ছে। কি হচ্ছে? মহাবিবাহ। তা মহাবিবাহ একমাত্র ঠাকুরেরই হতে পারে। প্রেম সে বলো। সবাই দেখতে যাচ্ছে, তো যেদিকেই যায় সেদিকেই মহারাজ একদম অদ্ভুত, আলাদা আলাদা মণ্ডপ, আলাদা আলাদা বধূ আর বর একই। কি সুন্দর ঠাকুরকে দেখতে, সবাই মিলে বিয়ের আনন্দ করছেন। আর সব মহারাজ দ্বারকাবাসী সখীগণ গোপীগণ সব গোবিন্দের গুণগান করছেন। কি বলছেন? বাঁকে বিহারি লাল তু ইতনা না করিও শ্রৃঙ্গার, নজর তোহে লগ যায়গি। তাহলে আমরা কি করে বাকি থাকি? সবাই মিলে দেখবো আমরা একটু ঠাকুরের বিয়ের আনন্দ করে নি। বলিয়ে দ্বারকাধীশ কি। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। दोनों हाथ दिए ताली सेवा करे हरि बोल। जय हो। बिहारी लाल की। तेरी
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। द्वारकाधीश की मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। घूंघर वाले घूंघर वाले बाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। राधे राम सुंदर भगवान की, बाके बिहारी लाल की हो। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। गल में जंती तेरे गले में जंती मार, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी ओ मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, 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 लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के महाविवाह उत्सव की जय। जामुड़िया के बरातियों की जय। जय जय श्री